Do you remember what we have studied in the last class? Do you remember? We studied about subject-verb agreement. Subject-verb agreement. Subject-verb agreement in a sentence means we know about the verb and the different types of verbs and subjects, singular subjects, plural subjects. Do you know all these things, Nidin? Do you know about singular subject and plural subject? What do you mean by singular subject? Can you turn on your microphone and tell me? Nidin, please turn on your microphone. Okay, what do you mean by singular subject? Singular subject and plural subjects. Please tell me. Nidin, from which school you are? From which school are you? Plural means many objects. Very good. Plural means very object. Congratulations, Kriba. Congratulations. You are a smart girl. Okay. So we were studying about, let us see. Okay. Amisha Alappuzha. Okay. Alappuzha, Nidin from Alappuzha Nurul Huda School. Okay, Nidin. Thank you. Thank you for your message. Good. Okay. So we were studying about subject-verb agreement. That means when in present tense, when the third person singular is the subject, the verb should be singular. That means with the verb, letter S shall be added. Verbinde കൂടെ S ചേർക്കണം, third person singular ആകുമ്പോൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? Now let us see about, നിങ്ങൾക്ക് verb എന്താണെന്ന് അറിയാം, അതുപോലെ tenses അറിയാം. Do you know the basic 3 main tenses? ഞാനിപ്പോ 7th ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചിട്ട് പലർക്കും അറിയില്ല. Now you are studying in 6th class. You studied regarding about the tenses in the last class. That means 5th class. When you were in 5th class, you might have studied about the tenses. Aryanand, please say which are the main 3 tenses. Aryanand, which are the main 3 tenses? Okay, Aryanand, which are the 3 main tenses? Arinand, answer. Which are the main 3 tenses? Okay, next, Adul. Past, present, past tense, present tense. Continuous. Past, present tense. Past, present. Past, present. Then very good, congratulations. Very good. Future tense. Okay, good. So please write down, all other students, if you don't know the main 3 tenses: past tense, present tense, future tense. Okay. ഈ പാസ്റ്റിലും പ്രസന്റിലും ഫ്യൂച്ചറിലും പിന്നെ സബ്ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്, അങ്ങനെ 4 സബ്ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ മെയിൻ 3 ടെൻസസ് ഏതാണ്? വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ 3 ടെൻസസ്? പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ടെൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്, let me see about tenses, S6. Let us see about the tenses. Please write down the heading tenses. This is also in connection. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന, നമ്മൾ last time in the last class we studied about subject verb agreement, and without knowing the basic rules about the tenses, we cannot study the subject verb agreement also. Okay, now this is most important. Okay, from the beginning onwards we will start again. Can you hear the sound? Look at the sentences given.
I speak the truth. Can you see? I spoke the Can you truth. hear the voice? Notice how the present and the Yes, sir. Yes. Yes, sir. Strong Yes, verbs, strong verbs and weak No, verbs. sir. Can you hear the voice? Voice കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? Yes, sir. ഈ വീഡിയോയിലെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? വീഡിയോയിലെ വോയിസ് കേൾക്കാമോ? Yes, sir. Yes, sir. ഗുഡ്. No, sir. നോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? എന്താ പ്രശ്നം? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. യുവരാജ്. പേര് പറഞ്ഞേ. യുവരാജ്. Yuvaraj. Yuvraj, what is wrong with your technical? Any problem? Yuvraj, all others can hear the voice. Can you hear my voice? ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന സാറ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യുവരാജിന്? Yes, sir. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ സ്ക്രീനില് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്തെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Yes. Okay, all other students, please write down the heading verbs, strong verbs and weak verbs. Verbs, action words നെ കുറിച്ച് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. Different types of action verbs നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് action verbs? Spoken action verbs ഉണ്ട്, mental action verbs ഉണ്ട്. ഇനി വെർബിന്റെ അകത്ത് വേറെ നമ്മൾ 2-3 ടൈപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസിറ്റീവ്, ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്, വെർബിനെ കുറിച്ച് ഓക്സിലറി വെർബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിലറി വെർബാണ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വെർബ്സ്. ഓക്സിലറി വെർബ്സ്, ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വെർബ്സ്. ഓക്കെ. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ തുടക്കത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വേർഡ് സ്ട്രോങ് വേർബ്സ് ആൻഡ് വീക്ക് വേർബ്സ്. ഓക്കെ. and weak verbs റൈറ്റ് ഡൗൺ Sir, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. given on the screen. ഓക്കെ. I speak the truth. I spoke the truth. Notice how the present and the past tenses of the same verb differ from each other. Okay. Please write down strong verbs and weak verbs ല് past tense ലും present tense ലും എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അമിഷ, what are you doing there, Amisha? I speak the truth. Amisha, did you write down I speak the truth and I spoke the truth? Did you write down, Amisha? Amisha, answer പറയാത്ത എന്താ? Look at the screen. Did you write? Okay, Arinand, you wrote. Okay. ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ പാച്ചില്ല, പിന്നെ അവരെ കാണില്ല. പിന്നെ അവരുടെ വീഡിയോ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം പറയാൻ എവിടെയാണ് അവരുള്ളത്. ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അമിഷ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അമ്മയോടും അച്ഛനോടും ആണോ ചോദിക്കുന്നത്? സ്വന്തം എഴുതുകയും വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? പേരൻസ് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ടാവണം. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ LKG മുതൽ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ പേരൻസ് മസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. നെറ്റ് കുട്ടികൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്. പേരൻസ് പറയുന്നത് മാത്രമേ കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പേരൻസ് പറയുന്നത് 100% അനുസരിക്കണം. പേരൻസിനെ അനുസരിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് പേരൻസിന് ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. പേരന്റ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നില്ല, ഫാദറും മദറും പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നില്ല. അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ എംപോസിഷനും അവർ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് അതിനുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. വീട്ടിലെ പണികളിൽ സഹായിക്കണം. നോട്ട് ബുക്സ് അടുക്കി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കണം. ബുക്കുകളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം. നോട്ട്സ് പേജിൽ എഴുതണം, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് നോട്ട് ബുക്സ് ഉണ്ടാവരുത്. കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് ബുക്ക് വീണ്ടും എഴുതി പഠിക്കുന്നവര് 4 ലൈൻ കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് ബുക്ക് വേണം. നൗ ഓൾ ഓഫ് യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ 6th ക്ലാസ്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നല്ലതല്ലാത്ത കുട്ടികൾ 4 ലൈൻ കോപ്പി ബുക്ക്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പഴയ ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത പേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ എഴുതി യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഇത് കമ്പൽസറി ആണ് കേട്ടോ. Okay, sir. Okay. Now, okay. Yuvraj, you are sitting outside your house. Yuvraj, അവിടെ പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ്. അവിടെ നെറ്റ് ഉള്ളൂ അല്ലേ? Yes, sir. Okay. Now, I speak the truth. I spoke the truth. എന്താണിത്? I speak the truth. Which tense? Okay. Kriba, please tell me which is the tense here in the first sentence. I speak the truth. Present tense. Present tense. Very good, Kriba. Congratulations. Okay. Next, Niranjana. Which is the tense in the second sentence? I spoke the truth. Past tense. Past tense. Very good. Okay. Now, let us continue. Watch the video. The verb changes from present tense to past tense by merely changing the vowels of the word. Okay. ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയേ? വൗവൽസ് മാറ്റിയിട്ട് എ മാറ്റിയിട്ട് ഓ ചേർത്തപ്പം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ നിന്ന് സ്പീക്ക് എന്ന വെർബിൽ നിന്ന് സ്പോക്ക് എന്ന പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയി. സ്പീക്ക് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണ്? സ്പോക്ക്. സ്പീക്ക് ഈസ് ദ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. വീഡിയോ കാണത്തില്ല. ആർക്കാടാ വീഡിയോ കാണാത്തെ? ഓക്കെ സാർ, ഇപ്പൊ കാണാം.
എന്താണ് നീ എപ്പോഴും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളും അത് കേൾക്കും. നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, മോൻ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ. Okay, sir. നീ മിടുക്കനാണ്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ ദ വീഡിയോ കെയർഫുള്ളി. Speak becomes spoke. Here is another set of examples. Another example. I jump every day. I jump every I day. jumped every day. I jumped every day. What is the simple present tense? I jump. Jump is the simple present tense. What is the past tense? I jumped. Jumped is the past tense. അപ്പൊ നമ്മള് jumped, ed ചേർത്തിട്ട് past tense ആക്കുമ്പോ നമ്മള് jumped അങ്ങനെ പറയില്ല. നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ലോക്കൽ ഡയലക്റ്റിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും, jumped എന്നേ പറയുള്ളൂ. d t ആയി അവസാനം സൈലന്റ് ആയിട്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വരും, jumped. Okay, I jump every day. I jumped every day. This is the past tense, simple past tense. ഇതും simple present tense ആണ്. നമ്മളിപ്പോ past tenseും present tenseനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. Okay. In this, the verb changes from present to past tense. Okay, ജോന, jump എന്നുള്ളത് past ഏതാണ് past tense പറയൂ. ജോന, which is the past tense here, verb? Turn on your microphone, please, Jona. Jumped. Jumped എന്ന് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? Jumped. Say one. Jumped. Okay, very good. Jumped. Very good. മിടുക്കിയാണല്ലോ ജോന. Okay. Thank you. Okay, good. So which is the past tense here is jumped. So അതെങ്ങനെയാ past tense ആയത്? എന്ത് മാറ്റം വന്നു? What is the difference between the എന്ത് സ്പെല്ലിംഗില് വേർഡ്സിൽ എന്താ മാറ്റം വന്നേ? ജമ്പും ജംപ്റ്റും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം എന്താ? ഡിഫറൻസ് എന്താ? Ed. Added with the Adding ed to the word എല്ലാരും jump വാദ്യാരന്മാരാവൂലോ. and thereby changing it to jumped. Look at these examples now. Susan feels hurt by his cruel words. Susan feels hurt. Susan felt hurt by his cruel words. Okay. Susan feels hurt by his cruel words. Susan felt hurt by his cruel words. നിങ്ങളൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും ക്രൂവൽ വേർഡ്സ് പറയാറുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സിനോടൊക്കെ ക്രൂവൽ വേർഡ്സ്, ക്രൂരമായി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുവോ? മോശമായ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുവോ? No, sir. നോ. വെരി ഗുഡ്. ആരും അങ്ങനെ പറയില്ല അല്ലെ? നിതിൻ അങ്ങനെ ക്രൂവൽ വേർഡ്സ് ഒക്കെ പറയോ? അനുസരണക്കേടൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് ക്രൂവൽ വേർഡ്സ്. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയോ? അതുൽ പറയാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. എല്ലാരും നല്ല കുട്ടികളാണ്. അപ്പം ഇവിടെ സൂസൻ എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹേർട്ട് ചെയ്തേ? ഹേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തർത്ഥം? ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഹേർട്ട് ചെയ്തു എങ്ങനെ? അവന്റെ ക്രൂരമായ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഹേർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോ അതിനെന്താണ് ഹേർട്ട് എന്നുള്ള വേർഡിന് എന്താണ് പറ്റിയ? ഇവിടെ സൂസൻ ഫീൽസ് ഹേർട്ട്. ഹേർട്ട് ഈസ് എ വെർബ്, അതും വെർബാണ്. ഇവിടെ ഫീൽസ് ഉണ്ട്, ഫെൽറ്റ് ഉണ്ട്. ഫീൽസ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഫീൽ സൂസൻ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണ് സബ്ജക്ട്. വിച്ച് ഈസ് ദ സബ്ജക്ട് ഹിയർ? സൂസൻ. സൂസൻ ഈസ് ദ സബ്ജക്ട്. ഫീൽസ് ഹേർട്ട് ബൈ ഹിസ് ക്രൂവൽ വേർഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ആണ് ഒരു സെന്റൻസിന്റെ പ്രധാനം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെന്റൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. അങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ടെങ്കിലേ ലാംഗ്വേജ് സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, സെന്റൻസ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂസൻ ഈസ് ദ സബ്ജക്ട്. സൂസൻ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫീൽസ് വന്നത്. ഇതിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആക്കുമ്പോൾ ഫീൽസ് ബിക്കം എന്താവും? ഫീൽസ് ബിക്കെയിം ഫെൽറ്റ്. ഫീൽസ് ബിക്കം ഫെൽറ്റ്. അപ്പൊ എന്താ? അതാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അപ്പൊ ഫെൽറ്റ് ഹേർട്ട് ബൈ ഹിസ് ക്രൂവൽ വേർഡ്സ്. പിന്നെ ഹാർട്ടിന് എന്താ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് നോക്കാം. In these sentences, there is no change in the verb form from present to past tense. The word hurt remains hurt in the past tense as well. So, hurt, H-U-R-T, hurt is the strong word. weak verbും strong verbും തമ്മിലാണ്. അങ്ങനെ ഹേർട്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലും ഹേർട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കും. പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഹേർട്ട് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പൊ കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. അതിന്റെ കൂടെയുള്ള വെർബിന് ഫെൽറ്റ്, ഫീൽ എന്നുള്ളത് ഫെൽറ്റ് ആയി ചേഞ്ച് വന്നു. we can say that the strong verbs are those verbs
whose past tense is formed by merely changing the vowel of the verb in the present tense or base form. Strong verbs are also known as irregular verbs. Here is a list of some strong verbs in their present and past tense. Please write down these strong verbs. Look at strong verbs ആണ് അതിന്റെ past tense, present tense and past tense. Draw, drew, ring, rang, shake, shook. Find, found. Did you write down? The second words, shrink, shrank, wind, wound, eat, ate, fall, fell. Write down, shrink, shrank, wind, wound, eat, ate, fall, fell. Please write down. Don't make. Another. Who is that making the noise in the class? Why do you make such kind of noise? And inform the family members also. Okay. Please continue. Let's continue watching the video. Okay, sir. Weak verbs, Weak are verbs verbs are whose verbs past whose past tense is formed by adding ed, d, or t to the d, present tense or base t form. to the present tense. വീക്ക് വേർബ്സും സ്ട്രോങ് വേർബ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇ ഡി ഡി ടി ചേർത്തുണ്ടാകുന്നെല്ലാം വീക്ക് വേർബ്സ് ആണ്. സ്ട്രോങ് വേർബ്സ് അതേ ഫോമിൽ തന്നെ അത് നിൽക്കും. പക്ഷെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. പ്രസന്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് ടെൻസും ആണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇല്ലാത്ത are also known as regular verbs. വീക്ക് വേർബ്സ് Here is a റെഗുലർ list of വേർബ്സ് some ആയിട്ട് അറിയാം. weak verbs in their present and past tense. വീക്ക് വേർബ്സ് എന്നുള്ളത് റെഗുലർ വേർബ്സ് ആയിട്ടും അറിയപ്പെടും. അതിന്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ആസ്ക്, ആസ്ക്ഡ്, ബെന്റ്, ബെന്റ്. അവിടെ ഡി മാറി എഴുതിയെടുക്കണം. ബേൺ, ബേൺഡ്, ഷോക്ക്, ഷോക്ക്ഡ്. ബേൺ, ബേൺഡ്, ഷോക്ക്, ഷോക്ക്ഡ്. You have to identify, you have to understand the differences of the weak verbs when it became the past tense. Present tense in the past tense like ആയപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ്. ചില വേർഡില് ഡി മാറി ടി ആയി, BURN, ബേൺ, ബേൺഡ് ആയി. അപ്പൊ ഇ ഡി ചേർത്തു. ആസ്ക്, ഇ ഡി ചേർത്തു. ആക്സ്ഡ് ആയി. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മെയിൻ ഡിഫറൻസസ്. അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. റൂട്ട് വെർബ് എന്താ? റൂട്ട് മെയിൻ വെർബാണ്. പ്രസന്റ് ടെൻസിലുള്ളതാണ് റൂട്ട് വെർബ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാട്ടോ. പ്രസന്റ് ടെൻസില് ഉള്ള വെർബാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നതാണ് വീക്ക് വെർബ്. അതില് ഇ ഡി ചേർത്തോ, ടി ചേർത്തോ, ഡി ചേർത്തോ അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് ആക്കിയാൽ, പാസ്റ്റ് ടെൻസും പ്രസന്റ് ടെൻസും എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം. പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ, അങ്ങനെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് ആവുന്നതിനാണ് വീക്ക് വെർബ് പറയുന്നത്. അതിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ആവുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഇ ഡി ടി ഒക്കെ ചേർത്ത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. Verbs do not change their form in the past tense. They remain the same as in the present tense. Here is a list of verbs that do not change their form in present tense and past tense form. Okay, please write down these words. E verbile, now you are seeing these verbs do not change their form in the present, in the past tense. In the present tense also and in the past tense also, these are the same words. They do not change their form. അതിൽ വേർഡ്സ് ഒന്നും മാറ്റമില്ല. ഇ ഡി ടി ഒന്നും ചേർക്കില്ല. ദീസ് വേർഡ്സ്, ദീസ് വെർബ്, ഈ വെർബിന് മാറ്റമില്ല. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്ട്രോങ് വെർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. കോസ്റ്റ്, കോസ്റ്റ് തന്നെ. It cost 10 rupees.
It has cost 10 rupees. Let. Spread. Rid. Spread of COVID-19. Apo, now it COVID-19 spreads എന്ന് പറയും. പാസ്റ്റ് ടെൻസിനാണെങ്കിലോ COVID-19 spreaded അല്ല, റിഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി നോക്കണം. ഡിക്ഷണറി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനടി ഒരു ഡിക്ഷണറി വാങ്ങണം. ഡിക്ഷണറി വാങ്ങിയാൽ കേട്ടോ, ഡിക്ഷണറി ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി വാങ്ങണം. അപ്പൊ അത് ഡിക്ഷണറി അത്യാവശ്യമാണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾ ഡിക്ഷണറി റെഫർ ചെയ്യണം. സോ യു റോട്ട് ദീസ്. സാർ ഞാൻ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആഹാ, വെരി ഗുഡ്, മിടുക്കൻ. അച്ഛനും അമ്മ ഇപ്പൊ വേഗം മേടിച്ചു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഇന്നത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം. ഈ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ എല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ഇതേപോലെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, പ്രസന്റ് ടെൻസ്, വീക്ക് വെർബ്, റെഗുലർ വെർബ്, അതുപോലെ നമ്മളെ സ്ട്രോങ് വെർബ് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് 10 വീതം എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ സാറിനെ കാണിക്കണം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ചോദിക്കും. ഇനി എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ.